इराक का ईसाई जिहदा नाम सलवान मोमिका नाम है, उन्हें पोलिटिकल असाइलम ली हुई है स्वीडन अजे कुछ समा पहला ही उन्हें ऐलान किया कि जी मैं रमज़ान वाले दिन जी सब तो वड्डी मसीत स्वीडन की उहदे बाहर कुरान शरीफ साड़ांगा और उन्हें उस किस्म का कर्म किया भी। बहुत प्रोटेस्ट होए दुनिया भर च, कई थां तो इन्हों के हाई कमीशन बाहर कढ़े गए। जो पहली बार पाबंदी लाई गई उस दे उत्ते ते अदालत ने कहा नहीं जी उन्होंने तो हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन के थले वो कुछ भी कर सकता। अगेन वही बंदा उस ही मसीत के बाहर जाके कोशिश करता, हालांकि उन्होंने साड़ा नहीं दिता गया इस बार, पुलिस ने रोक लिया लेकिन उसने बेहरमती की। स्वीडन के इस वाक़या तो बाद इराक दे विच बड़े जोरदार प्रोटेस्ट भी होए। स्वीडन की एम्बैसी वड़ गए लोग, अग ला दी उन्होंने। इराक वाले ने उन्हों का जोड़ा हाई कमिश्नर है बाहर कढ़ता, अपना वापस सद लिया। इस किस्म के वाक़यात का करवाया जाना या होना या किसी सिरफरे वालों किया जाना, इस दे नाल ना सिर्फ भावनावां जख्मी होंदियां ने, भावनावां भड़कदियां ने। हुण फैनेटिक ने फलाने ने, हुण तुहाडे धर्म का नाम सैकुलरिज्म है जिहड़ा फैनेटिक्स नालों भी फैनेटिक है। तुसीं कहंदे हो कि जी असीं जिहड़ा वो स्कूलों दफ्तरां दूसरियां च धार्मिक चिन्हां दे नाल नहीं होण देना। मैं कहा होर फैनेटिसिज्म का की मतलब हुंदा कहण दे बावजूद कि जी सैकुलरिज्म का मतलब है भी असीं किसी धर्म नूं एंडोर्स नहीं करते। तुसीं एंडोर्स कर रहे हो फैनेटिसिज्म दे उस मजहब नूं जिहदे थल्ले तुसी दूसरियां दे फेथ नूं टॉलरेट करन नूं तैयार नहीं, रादर उन्हां नूं तुसी ट्रबल देना चाहुंदे। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों में स्वीडन विच दोबारा कुरान शरीफ की की गई बेरहमती नूं लै के गुस्से अते रोस की जिहड़ी लहर है। सो वैसटर्न वर्ल्ड विच इन्हां जिहड़ा विचारां की आज़ादी अते सैकुलरिज्म का जिहड़ा हवाला दे के इस सब नूं जायज़ ठहराया जाता है। सो ये किस किस्म का सैकुलरिज्म का लबादा है जिथे धार्मिक भावनावां कोई मैटर नहीं करदियां। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुनने लिखणी तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अक्सर वैसटर्न वर्ल्ड दे विच एक सियाणे बंदे दी ये स्टेटमेंट बहुत वार दोहराई जाती है कि जिस गल च तेरा यकीन है मैं उस बिल्कुल यकीन नहीं करता, पर तेरे यकीन नूं पुगाण दे हक नूं लैके मैं तेरे लिए कोई भी कुर्बानी करन नूं तैयार है। कि भी जिस गल च तेरा विश्वास है बेशक मेरा उहदे च नहीं है, पर तू अपने विश्वास दे उत्ते पहरा दे सकें, विश्वास नूं पाल सकें, तेरे इस हक नूं कायम रखण दे लई मैं अपना आप कुर्बान करन लई तैयार। हुण एक पासे तो इस स्पिरिट की गल हुंदी है जी, दूसरे पासे असीं देखते हैं कि जे दुनिया दे विच अज लगभग 8 बिलियन लोग ने और इस भी कोई शक नहीं है कि बेशक नास्तिकां की गिणती वध रही है, जिहड़े लोग किसी भी जिहड़ी है प्रोविडेंस जां रब जां अल्लाह जां वाहिगुरू जां कोई भी सुपरटेंडिंग प्रोविडेंस जिहदे लई लफज इस्तेमाल उहदी होण तो इनकारी ने। ये नहीं है कि भी पहली बार इवें होया है। जे असीं ईवन भारत जां साउथ एशिया के कॉन्टैक्स दे विच भी देखीए तो उहदे च भी जिहड़े दो किस्म के मजहब मन्ने जाते रहे, जिहड़े मजहब हुंदियां भी मजहब नहीं सी, उन्हां च एक ईश्वरवादी एक अनीश्वरवादी कि भी जिहड़े रब च यकीन रखते हैं, जिन्हां दे विच ज़ाहिर है कि भी एक पॉलीथिज़म है जिहदे च कि 33 करोड़ देवी देवतियां की जदों गल हुंदी है और ऋगवेद दे नाल सूरज की पूजा, चंद्रमा की, फिर दरख्तां की, फिर दूजे दी, और ये रोमन सोसाइटी भी रोमन भी किन्ने गॉड्स एंड गॉडेसिस, ईवन मायान सिविलाइजेशनस और ईवन मिडल ईस्ट दे विच भी इस्लाम दे आण तो पहला जां क्रिश्चियनिटी दे आण तो पहला, क्रिश्चियनिटी फिर भी तिन्नां दे विच आके आई, ट्रिनिटी जिन्हों कहंदे ने कि भी उहदे च रब है, उहदा पुत्र जीसस है और होली घोस्ट है। इस्लाम दे विच तौहीद एक रब दा कानसैप्ट है ते रब दे मैसेंजर जिहड़े ने वो जदों जिन्हां नूं पैगाम देण वाले, जदों पैगंबर लफज कहा जाता है, बहुतिआं नूं असीं ये भी दस दईए
ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਜੈਨ ਮਜ਼ਹਬ ਐਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ, ਕਿ ਔਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਜੰਤੂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿਆ ਮਨਮਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਅਨੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਗਭਗ 555 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ 1450 ਸਾਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 2000 ਸਾਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਉਹ 3500 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਰਾ ਜਾਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਉਹੀ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਸਟਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਸਟੀਅਨ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਉਹ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੋਰ ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੈਮੈਟਿਕ ਔਰ ਐਰੀਅਨ ਦੀ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਐਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ
ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂ 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਈਸੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਐਡ ਹੋਏ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ 2 ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਈਸਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਲਵਾਨ ਮੋਮਿਕਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੀਡਨ 'ਚ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾੜਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਟਰਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਔਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੈਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਕੀ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਕੀ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਔਰ ਸਵੀਡਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈ, ਔਰ OIC ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਲੋਕ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਮੁਲਕੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2003 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਸੈਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ,
ਓਸਟੈਂਸਿਬਲ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 11 ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਲੈਸ ਐਟ ਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫੈਨੇਟਿਕ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨੇਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫੈਨੇਟਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਫੈਨੇਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਨੇਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।